ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ, ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ, ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਗੁਰ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਧਰਮ ਧਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਓਦਨ ਬੰਦਮ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ, ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ, ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰਤਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚਉਪਈ ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨੀ। ਮੂਰਖ ਢਗ ਰਹੇ ਆਨ ਗੁਮਾਨੀ। ਗਿਆਨ ਬੈਨ ਕੋ ਸਮਝਹਿ ਨਾਹੀ। ਰਜੇ ਦੰਭ ਨਿਜ ਮਾਨ ਬਲਾਹੀ। ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਸ ਦੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ
कुछ विचारां करनियां ने। किरपा करके आप दरबार तो बाहर हो के विचारां कर सकते हो। सो ये गुरु का दरबार सजिया होया है। यह कोई महफिल नहीं है जिथे असी मन चाहिए गल्लां करिए। गुरु साहब के अदब नूं कायम रखदिया होया आप दीयां विचारां संकोच के गुरु साहब जी के इतिहास नूं श्रवण करिए। सो आओ भाई आपां गुरु साहब के इतिहास नूं सुनीए। जिवें कि कल के दीवाना विच असीं सुनिया है कि गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह दीन दुनिया के वाली गुरु नानक साहब महाराज जी सच्चे पातशाह कुरुक्षेत्र विखे हरियाणे जदों महाराज जी तलवंडी तो हरियाणे विखे पहुँचे ने, आप जी ने सुनिया है ना पिछे कि गुरु साहब जी ने उत्थे पंडितां नूं विद्वानां नूं जो कि महान शास्त्रां दे अहंकार विच मस्त सी, गुरु साहब का अदब ना जानिया उन्होंने। तो गुरु साहब जी ने फिर उन्होंने समझाउण वास्ते आप ही एक कौतक रचिया है कि राजकुमार दे ताईं कह के गुरु साहब जी ने एक बर्तन दे विच मास रिनवा लिया है, जिस तो कि सारे ब्राह्मणों ने आके बड़े गुस्से नाल सतगुरां नूं बोल कबोल आखे ने कि ऐ पुरुषा ऐ दुष्टा बेईमाना, तू साडे रंग विच भंग पाया है, तू साडे धर्म की अधूली कीती है, साडे धर्म नूं भ्रष्ट कीता है। तो गुरु साहब जी ने आखिया भी मैं कीता की है? आख लगे भी देखो अज सूरज नूं ग्रहण लगा है तो असीं तरह तरह के वेद पाठ तरह तरह की असीं आरती उचारते पे हाँ, दान पुन करते पे हाँ, इशनान कर रहे हाँ, तो तुसीं आण के इत्थे मास रहिंदिया है। तो गुरु साहब जी ने उन्होंने जिवें फिर समझाया सी आपां कल मलार राग दे विच जो गुरु साहब ने आप दे मुख तो बाणी उचारण की है, जो कि पावन गुरु ग्रंथ साहिब विच भी वो बाणी दर्ज है कि मास मास कर मूर्ख झगड़ै ज्ञान ध्यान नहीं जाना। मास मास करके मूर्ख झगड़ते रहते ने, उन्हां दीयां गल्लां हुंदियां ने कि मास नहीं खाना चाहिए, एक बने दूसरे वो कहते खाना चाहिए है। दोनों मूर्ख ने, विचार दोनों कोल नहीं है। जिन्हां दे कोल शाकाहारी दीयां गल्लां ने वो उन्होंने लै लै के प्रचारते हैं, जिहड़े खाण वाले ने उन्होंने अपना मत कायम किया होया है। यह दोनों मूर्खां दे टोले ने। गुरु साहब समझाते ने कि कौन मांसाहारी है तो किहड़ा शाकाहारी है। वो असीं जिवें कल मुखवाक विच सुनिया, हुण भाई संतोख सिंह जी ने अपने हिसाब नाल उसनूं लिखिया है। सो बड़े प्रेम नाल आपां विचारां श्रवण करिए। जिवें इतिहास आ रहा है प्रेम नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह के चरणों का ध्यान लगाइए। उचारिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई मास मास करके अगियानी। भाई संतोख सिंह जी कहते कि देखो अगियानी मनुख है ना, जिहड़ा ज्ञान तो हीना है, वो मास मास दीयां गल्लां करदा रहिंदा है, भावें कि कोई नहीं भी खांदा जां खांदा है। ये जिहड़ी चर्चा करनी है ना, ये फजूल है। जिहड़ी चर्चा करनी है, कई बार बंदे बैठ जाते हैं अंम੍ਰਿਤਧਾਰੀ सिख, उन्होंने होर नहीं कोई गल लभदी, वो गल छेड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि कईयां नूं स्वाद हुंदा है गल्लां दे विच। वो पुछण लग पैंदे ने कि मास खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। पता उन्होंने भी है कि भगती मार्ग विच इहदी कोई आग्या नहीं है। जिन्हें भजन बंदगी करनी है उहदे वास्ते मास का कोई हक नहीं खाण का, पर फिर भी गल्लां करदे है, पुछदे है खाना चाहिए है कि नहीं खाना चाहिए है। तो कहते है मास मास करके अगियानी, जिहड़ा अगियानी मनुख है ना, मास मास दीयां गल्लां करदा,
ਮੂਰਖ ਝਗੜਹਿ ਆਨ ਗੁਮਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪੁੱਛੀਏ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ? ਇਹ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਮਾਸ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਜੂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ ਆਨ ਗੁਮਾਨੀ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਝਗੜਦੇ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਛਿੜਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਹਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਤੰਡਾਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਪਦਰਵ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਬੈਨ ਕੋ ਸਮਝਹਿ ਨਾਹੀ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂਰਖ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਐਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਓ ਆਹ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਲੜਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਹਾਰੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਰੱਜੇ ਦੰਭ ਨਿਜ ਮਾਨ ਵਧਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਪਾਉਣਹਾਰੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਹੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਸਿਰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ
कौन है जिहड़ा स्वाद वास्ते नहीं खांदा है? सारे स्वाद वास्ते तरसदे आ, पर कोई टावा टावा है ना जिहड़ा मजबूरी बस हो के खा रहा है, नहीं भी खाना चाहुंदा पर है नहीं उहदे वास्ते कुछ होर। वो मनुख तां हुण मजबूरी बस हो के खांदे आ। पर साडे लोग की करदे आ, जवान दा चस्का, वो फिर होर गल्लां कढ लैंदे गुरबाणी दीआं, इन्हां पंक्तियां नूं अपना आधार बना लैंदे आ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਝਗੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਗ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਆਤਮ ਰੂਪ ਭੁਲਾਵਣ ਜੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲਖਹਿ ਸਤ ਤਨ ਆਮਿਖ ਸੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਡ ਜੰਮਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਸਨਾ ਨਾ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਰੂਪ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਮਾਸ ਵੱਲ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਲਵਲੇਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਲੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ, ਆਤਮ ਤੀਨੋਂ ਕਾਲ ਨਿਰਾਲਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਵਿੱਖਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਸੁੰਨ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਡਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਰੂਪ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵੱਖ ਹੈ, ਲਿਪੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਤ ਉਜਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ
ਛੱਪੜ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਗੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਲਿਪਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਤ ਉਜਾਲਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਉਜਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਅਸਤ ਦਿਸਹਿ ਬਿਦਤਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਅਸਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਹ ਅਸਤ ਦਿਸਹਿ ਬਿਦਤਾਰੀ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਏ ਜੇ ਪਰਾ ਲਬਦ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਹਉਮੈ ਇਹ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਾਰਬਧ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਪਰਾਲਬਧ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਲਬਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾ। ਲੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਗੇ, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪੋ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਲਗਾਅ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੋਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ ਪਰਾਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਾਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਤਿਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੁੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਭੋਗਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਿਹ ਕਰਮ। ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸੁਭ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਏ ਜੇ ਪਰਾਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਾਲਬਧ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਖ ਕੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦ ਸੰਯੁਕਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਬਾਈਬਲ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਲਹਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕਹਿ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਭਜਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਮਝ ਕਰ ਸੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦ ਸੰਯੁਕਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਮਤ ਹੈ ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਿੱਟਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਮਰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦ ਸੰਯੁਕਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਵੇ ਨਿਰਸ਼ੰਕ ਬਨੈ ਸੋ ਭੁਗਤਾ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸ਼ੇ ਦੇ ਭੋਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਪਰਾਲਬਧ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਸੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਫਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਜੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਜੇ, ਚਾਹੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਧੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੀਰ ਰੁਕ ਨਾ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰਾ ਲਬਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸੈਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਲੇਖ ਹੀ ਨਾ ਮਿਟਣੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਏ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚੰਡਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਲਾਣੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬਰ ਪੁੱਟੋ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਮ ਸ਼ਕਲ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸੈਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਆਹ ਜੋਨੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਵੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਮ ਫਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਭੋਗ, ਸੋ ਸਾਗ ਲਖ ਉਰ ਮਾਹੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਖਾਧਾ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੇ ਸੰਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਪਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਭੁਗਤਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਾਲਬਧ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਪਰਾਲਬਧ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਠੀਏ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੇ ਪਰਾਲਬਧ ਹੋਏਗੀ, ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁਰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ? ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਵਾ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਰਿਆ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਤਮਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਨਿਰਸ਼ੰਕ ਬਣਹਿ ਸੋ ਭੁਗਤਾ, ਨਿਰਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸੇ ਤੋਂ ਭੋਗਤਾ ਹੋ ਜਾ। ਸੋ ਸਾਕ ਲਖ ਉਰ ਮਾਹੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਾਲਬਧ ਭੋਗਹਿ ਚਿਤ ਚਾਹੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਪਰਾਲਬਧ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚਾਹ ਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਗ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਕਰ, ਮਨ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਚੱਟੀ ਜੇ ਭਰੈ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਬੰਦਾ ਚੱਟੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਿਘਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗਾ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਣ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚੇਂਗਾ? ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਚਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੜਿਆ ਮੱਚਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵਲਵਲੇਵਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਛਾਂ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾ ਲਬਦ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਅਮਰ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਰਨ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਛੁਡਾਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੋਚੋ ਹਾਂ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਤਨ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ, ਉਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ 'ਤੇ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਨਾ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਮਰ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਰੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਜਦੋਂ ਲੱਭਦਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖੰਭ ਝੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂ? ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਹੱਸਿਆ ਹੈ? ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਪੀਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਵਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਵੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੈ, ਖੰਭ ਝੜ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮਰਾਂ, ਪਰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਆਰਜਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ, ਧੀਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। 100 ਵਰਿਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜੀ ਲਿਆ, ਜੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 42.5 ਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਉਮਰ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਹਲੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਹਲੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ 70 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਤੇ ਉਮਰ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਅਮਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਰੋਵੇਗਾ ਨਾ ਹੱਸੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਲ ਖੜਕਣ, ਰੌਲੇ ਪੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਪਛਤਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਕਰਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਰਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਝੱਟ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਕੁ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਝੱਟ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ, ਸੌਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸੌਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਅਮਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੈਂਡੇ ਅਸ ਆਦਿਕ ਪਸ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੈਂਡਿਆਂ ਦਾ ਹਵਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਸ਼ੂ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਕਿ ਆ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ, ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ, ਇਹ ਨਾਰ ਖਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਕੰਧ ਵੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸ ਦੇ ਆਪਦੀ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਵਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਣ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੀਏ। ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏ। ਮਰੀਜ਼ ਸੋਚੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਆਪ ਮਿੱਠਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਆਪ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰੀਸੋ ਰੀਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਘਾਲ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕਰ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਮਾਰੇ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਛ ਆਏਗੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਏਗੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਬੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਰਗੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਹਿਨੇ ਅਸ ਆਦਿਕ ਪਸ ਮਾਰਨ, ਸੋ ਆਤਮ ਕੋ ਲਖਹਿ ਅਕਰਤੂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਕਰਤਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸਮਝਦੇ, ਨਾ ਭੋਗਤਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਖਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਿਨੇਮੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟ ਖਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਰਤਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਅਭੁਗਤਾ ਚਿਤ ਇਉਂ ਧਰਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਭੋਗਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆਏ ਸੁੱਖ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਾਬੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਸਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਹੋਏਗਾ? ਰੋਜ਼ ਚੰਮ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਹੈ ਭਗਤ ਸੀ, ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਾ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੂਠ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਪ, ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਲੈਣ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੌੜ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਮਿਨਾ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਮ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਮ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਖੀ ਕਸ਼ੂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੱਚੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਫਜ਼ੂਲ ਕੱਢਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਡੋਲਦੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਰਸਦਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ ਰਸ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਰਸ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ, ਇਉਂ ਸਪੀਡ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਝੈ ਗਏ ਮੁਸੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਖੁਜਲੇ ਕਿਰਤ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਭੋਗਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੋਗਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਜਾਣਹੁ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਠਰ ਰਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਉਹ ਭੋਜਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੁੱਖਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚੋਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਰਨੋ ਧਰਮ ਰਖੀਕ ਪਛਾਨਹੁ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਹੱਥ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੇਗਾਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਗਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਫਲਾਤੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਮ ਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਮ ਆਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜੀਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਮਦੂਤ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਲਾਥੂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ? ਇੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਖੜੀਏ ਹੁਣ? ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਯਮਦੂਤ ਨੇ ਟੀਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੂਰਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨੂੰ ਨਿੰਦ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂਰਤਕਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਕਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੋ। ਆਓ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਲੇਖੈ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟਿਆ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ। ਸੋ ਆਤਮ ਕੋ ਲਖਿ ਕਰਤੂ, ਸਦਾ ਅਭੁਗਤਾ ਚਿਤ ਇਉ ਧਰਤੂ। ਭੋਗਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਜਾਨਹੁ, ਕਰਮੋ ਧਰਮ ਰਖੀਕ ਪਛਾਨਹੁ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।